This call is now being recorded. Good morning to everyone. I am Professor K. Kushari, lecturing mechanical department. We start our subject industry engineering and quality control in a first unit. We start the work study. Okay. Last lecture we discussed the what is the time study, work study, its procedure, and then its methods. Today we start our next topic, work measurement. What is the work measurement? And work management is the related topic to the our time study. Okay, last lecture we discussed what is the work study, its method, procedure, objective, definition, and what is the concept related for the method study is different types of chart, program. Okay, now we discuss the what is the work measurement. Work measurement is also called by the name time study. Work measurement is absolutely essential for both the planning and control of operation. Without a measurement data, we cannot determine the capacity of facility, or it is not possible to quite delivery dates or cost. We are not in a position to determine the rate of production and also labor utilization and efficiency. It may not be possible to introduce the essential scheme and work. What is the work measurement? Work measurement is related to the time study. Okay, time study means the related your position to rate of production and labor for the labor utilization and efficiency. Work measurement means suppose uh, अ, एका कंपनीमध्ये सिंपल एक्झाम्पल सपोज एक कंपनी असेल कंपनी प्रोडक्शन लाईन असेल व्हॉट इज प्रोडक्शन लाईन इज युअर वर्क डॅन ते टार्गेट दिल्यानंतर टार्गेट किती वेळात कंप्लीट होतं प्रोडक्शन किती वेळामध्ये एक प्रोडक्शनचं टाइम लागतो दॅट इज द युअर टाइम स्टडी फॉर रिलेटेड वर्क ओके त्याच्यानंतर तेच तुम्ही जे वर्क करतात त्या वर्कचं मेजरमेंट केलं जातं की सपोज एक पर्सन आहे एक पर्सनला एक सपोज 5 पर्सनला एकच काम दिलं तर प्रत्येक पर्सनचं जे वर्क असेल हे कंप्लीट करण्याचा टाइम हा डिफरंट असेल प्रत्येक 5 स्टुडंट दिले त्यांना एक वर्क दिलं तर प्रत्येक स्टुडंट काही स्टुडंट 5 मिनिटात कंप्लीट करतील काही 4 मिनिटात काही 5.5 मिनिटामध्ये म्हणजे प्रत्येकाचं वर्क हे डिफरंट असेल दॅट इज कॉल्ड ॲज अ वर्क मेजरमेंट अँड वर्क स्टडी रिलेटेड प्रोडक्शन or labor utilization and efficiency. Now, objective of work measurement. First is the use of work measurement as a basis of initiative is only a small part of total application. The objective of work measurement are to provide a sound basic for. They are given a different types of application or objective related to work measurement. First is comparing the First is comparing the alternative methods. Second, assessing the correct initial means manpower requirement planning. Okay. Suppose कंपनी प्रोडक्शन असेल आपल्याला त्या कंपनीचं प्रोडक्शन जर इन्क्रीज करायचं असेल सो डिपेंड द इन्क्रीज द मॅन पॉवर रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग मग ती प्लॅनिंग करत असताना जे आपले वर्क मेजरमेंट असेल त्या वर्क मेजरमेंटचं पण आपल्याला प्लॅनिंग करणं गरजेचं असतं दॅट इज द मॅन पॉवर रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग देन प्लॅनिंग अँड कंट्रोल then realistic costing, financial initiative scheme, delivery date of goods, cost reduction and cost control, identify the substandard workers, training new employees. Suppose this is the objective related work measurement. Okay. Suppose the first point is also comparing the alternative methods. Simple alternative method म्हणजे suppose एखाद्या टर्मला एखादा वर्क कंप्लीट करण्यासाठी आपल्याला जर जास्त वेळ लागत असेल
एखादं वर्क कम्प्लीट करण्याकरता आपल्याला जास्त टाइम वर्क करण्यासाठी जास्त वर्क कम्प्लीट करण्यासाठी जास्त टाइम लागत असेल तर आपण दुसरी जी मेथड असेल अल्टरनेटिव्ह जी मेथड असेल ती यूज करू जे वर्क असेल ते आपण कमी वेळामध्ये कम्प्लीट करण्याचं टार्गेट केलं. दॅट इज द कम्पेअरिंग द अल्टरनेटिव्ह मेथड दॅन द प्लॅनिंग अँड कंट्रोल. सो सपोज प्रोडक्शन लाईन आहे त्यावर जर आपलं कॉस्ट आपलं जर टार्गेट आपल्याला इन्क्रीज करायचं असेल तर काही प्लॅनिंग असेल तर त्यासाठी आपलं टाइम स्टडी केला पाहिजे की आपलं जे जो टाइम्स आहे तो टाइम्स कुठे आपला जातोय किंवा कुठे आपल्याला कंट्रोल करता येतील. दॅट इज द प्लॅनिंग अँड कंट्रोल. दॅन द फायनान्शियल इनिशिएट स्कीम असते डिलिव्हरी डेट ऑफ गुड्स कॉस्ट रिडक्शन अँड कॉस्ट कंट्रोल. सपोज मटेरियल कटिंग करताना आपण 20 फूटची लेंथ घेतली त्याच्यामध्ये मटेरियल फक्त 18 फूटच यूज होत असेल तर ते 2 फूटचं मटेरियल जे स्क्रॅपमध्ये किंवा रॉ मटेरियल म्हणून यूज होतं तर त्या मटेरियलचं रिडक्शन आणि ज्याची कॉस्ट असेल ती कशी कंट्रोल करता. दॅट इज द वर्क मेजरमेंट ऑर द टाइम स्टडी. द आयडेंटिफाय सब स्टँडर्ड वर्कर अँड ट्रेनिंग एम्प्लॉय. सपोज जर तुम्ही जर ट्रेनिंग एम्प्लॉय जर असतील जर पूर्णपणे त्याचा जर स्टडी केला नाही सपोज अनस्किल वर्कर असेल तुमचं टार्गेट सपोज 800चं असेल तर ते टार्गेट तुमचं कम्प्लीट होणार नाही. का बरं होणार नाही? कारण की ते तुमचे वर्कर असतील ते अनस्किल वर्कर असतील म्हणजे तुमचं जे वर्क किंवा टाइम स्टडी जी मेथड आहे तिथे यूज होणार नाही. तुमचं जे टार्गेट आहे ते टार्गेट कम्प्लिटली 8 आवर्समध्ये कम्प्लीट होणार. दॅट इज द सबस्टँडर्ड वर्कर्स अँड ट्रेनी न्यू एम्प्लॉय. जे न्यू एम्प्लॉय असेल त्यांना ट्रेन केलं पाहिजे फॉर द युअर इन्क्रीज द प्रोडक्शन फॉर इन कंपनीज ऑर्गनायझेशन. नाऊ नेक्स्ट is the technique of work measurement in production management. This is the different types of technique are used in any organization for the increasing the productivity or efficiency of the our production line. Suppose एखादा प्रोडक्शन लाईन जर आपल्याला प्रोडक्टिव्हिटी क्वालिटी त्याच्यानंतर टार्गेट जर इन्क्रीज करायचं असेल किंवा इम्प्रूव्ह करायचं असेल तर त्याच्यासाठी नवीन टेक्निक आपल्याला किंवा मेथड तिथे आपल्याला अप्लाय करावं लागेल इन्स्टॉल करायला. दॅट फॉर द पर्पज फॉर द वर्क मेजरमेंट. ओके दे आर गिवन some method techniques. Repetitive work, the types of work in which the main operation or group of operation repeat continuously during the time spent at the job. This apply to work cycle extremely short duration. Repetitive work म्हणजे काय? एखादा सपोज तुम्हाला एखादं प्रोडक्शन करण्यासाठी दिलेला असेल एखादा प्रोडक्ट जॉब तयार करण्यासाठी दिलेला असेल तर तो जॉब तयार करताना असताना सपोज त्याला फिनिशिंग असेल फिनिशिंग टाइम सपोज जॉब आहे आपण लेथ मशीन जॉब करतो त्याला सपोज ड्रिलिंग टाइम दिलेला आहे सपोज फिनिश टाइम टर्निंग टाइम दिलेला आहे तर जे 5-5 मिनिट त्याला दिलेले असतील टर्निंग टाइम असेल फिनिश टाइम असेल तर त्या टाइम मध्ये ते कम्प्लीट झालं पाहिजे. काही पर्सन असतील त्यांच्याकडून काय होईल फिनिशिंग 5 मिनिटं टाइम दिलाय फिनिशिंग त्याच्याकडून कम्प्लीट झालं त्याच्यानंतर तो टर्निंगला आला पण त्याची फिनिशिंगची क्वालिटी जर बेटर आली तर परत तो काय करतो जो सुपरवायझर असतो तो परत त्याला फिनिशिंग करायला लावतो. म्हणजे 5 मिनिटं त्याची फिनिशिंग झालेली असतो टाइम कव्हर झालेला असतो तरी त्याला परत 5 मिनिटं तो जॉबची क्वालिटी बेटर करण्यासाठी फिनिशिंग करतो. म्हणजे तो काय होतो रिपिटेटिव्ह वर्क होतो म्हणजे डबल वर्क होतो. ऑलरेडी तुम्हाला 5 मिनिटं दिलेले होते जॉबची स्मूथनेस क्वालिटीसाठी फिनिशिंग करण्यासाठी तरी तुम्हाला डबल जे मिनिट असतील 5 मिनिट वाढले त्याचं म्हणजे काय झालं तुमचा टाइम हा वाढला कारण जर 5 मिनिटात तुम्ही ते फिनिशिंग ॲक्युरेट अँड क्वालिटी केलं असेल तर ते 5 मिनिटं तुम्हाला नेक्स्ट जॉबला देता आले. दॅट इज द पर्पज फॉर द वर्क मेजरमेंट अँड दॅट इज द रिपिटेटिव्ह वर्क. And second is non-repetitive work. It includes the some types of maintenance, construction of work, where the work cycle itself hardly ever the repeated identity. नॉन रिपीटेड वर्क जरी नसेल सपोज काही मशीनरी अशा असतात की त्याचं मेंटेनन्स सॅटर्डेला जो यांचावाला शटडाऊन असतं कंपनी शटडाऊन असतं तेव्हा ते मेंटेनन्स केलं जातं. जरी मशीन खराब नसेल तरी प्रॉपर त्याचं मेंटेनन्स चेकअप केलं जातं आणि त्याच्यामध्ये त्याचे रिपेरिंग असेल मेंटेनन्स प्रॉपरली केलं जातं. का केलं जातं? जर मशीनचं जास्त डिफिकल्टी वाढली तर 2 ते 3 दिवस शटडाऊन असते शक्यता. त्यामुळे त्यांचं जे वीकली असतं जे इन्स्पेक्शन असेल ऑब्झर्वेशन असेल किंवा त्याचं मेंटेनन्स असेल प्रॉपरली ते मशीनचं केलं जातं. दॅट इज द नॉन रिपीटिव्ह वर्क फॉर द एनी मेंटेनन्स. This is two types of technique for repetitive work, non-repetitive. Then next is a various technique of work measurement. ओके आता वर्क मेजरमेंट आपण बघितलं. वर्क मेजरमेंट सिम्पली सेंटेन्स वर्क मेजरमेंट मीन्स आपण जे पण वर्क करतो त्या वर्कचं जे आपलं शेड्यूल असेल किंवा आपल्या ज्या वर्कचा तो टायमिंग असेल आपण कंप्लीट करण्याचा असेल दॅट इज युअर वर्क मेजरमेंट. ओके
कोणतंही काम कम्प्लीट करायचं असेल ज्याला तो टायमिंग असतो, तो टायमिंग म्हणजे तुमचं वर्क मेजरमेंट, त्याची अनालिसिस केली जाते की आपण किती वेळात कोणतं काम कम्प्लीट करतो. दॅट इज द डिफरंट टाइप्स ऑफ टेक्निक. फर्स्ट इज द टाइम स्टडी. जर तुम्हाला एखादं वर्क दिलेलं असेल, सपोज तुम्हाला एखादं टार्गेट दिलेले की तुम्हाला 5 मिनिटामध्ये ते कम्प्लीट करायचं. ओके, काही 5 मिनिटात करतील, काही 4 मिनिटात करतील, काही 6 मिनिटात करतील. ओके, डिपेंड ऑन पर्सन. ओके, तर त्याच्यामध्ये पहिला पॉईंट वर्क मेजरमेंट करताना महत्वाचा असतो टाइम स्टडी. म्हणजे टाइम स्टडी मीन्स एखादं वर्क आपलं टार्गेट कम्प्लीट करायचं, आपला टाइमकडे आपण पूर्णपणे ऑब्झर्वेशन असलं पाहिजे की ह्या टाइममध्ये आपला हा टाइम टार्गेट दिलेला आहे, त्या टार्गेटमध्ये आपल्याला तो कम्प्लीट करायचा. दॅट इज मीन्स टाइम स्टडी. फॉर युझिंग टाइम स्टडीसाठी आपण काय यूज करतो? स्टॉप वॉच. सपोज स्टॉप वॉच टेक्निक यूज करतो. ओके, दॅट इज ऑल्सो स्टॉप वॉच युझिंग इन अ एक्सपेरिमेंट. सपोज आपलं जे IQ सब्जेक्टचं एक्सपेरिमेंट असेल त्याच्यामध्ये पण आपण स्टॉप वॉच स्टडी यूज करणार आहे. म्हणजे कोणतेही मेजरमेंट, कोणतेही वर्क कम्प्लीट करत असताना स्टॉप वॉचचा यूज केला जातो. तुम्हाला मी एक्झाम्पल दिलं असतं, एखादा धावपट्टू असेल, 15 ते 20 धावपट्टू असेल, प्रत्येकाचा 800 मीटरचा असेल किंवा 500 मीटर असेल, तो रन कम्प्लीट करण्याचा प्रत्येकाचा हा टाइम सेकंद सेकंदने चेंज असतो. ओके, काही 4 मिनिटात 30 सेकंदात करतील, काही 4 मिनिटं 35 सेकंदात करतील, डिपेंड ऑन द पर्सन. आणि तोच आपण कशाने कॅल्क्युलेट करतो? स्टॉप वॉच टेक्निकने. ते पण बाय सेकंद. ओके, मायक्रो सेकंद मध्ये सुद्धा आपण त्याचा कॅल्क्युलेट करतो की सेकंद असतात. दॅट इज युअर टाइम स्टडी. त्याने कसं सिंथेसिस इज वर्क सॅम्पलिंग, प्रीडिटरमाइन मोशन अँड टाइम स्टडी आणि अनालिटिकल एस्टिमेशन. ओके, जर टाइम स्टडी करत असताना त्याच्या रिलेटेड जर फॅक्टर असतील, सपोज आपण धावपट्टीचं एक्झाम्पल घेतलं होतं की 4.5 मिनिटात करू, त्याचं नेक्स्ट टार्गेट काय असतं की आपण 4.5 मिनिटाचं 4 मिनिटावर कसं कम्प्लीट करू शकतो. मग त्याच्यासाठी सिंथेटिक अनालिसिस असेल, वर्क सॅम्पल असेल, सपोज मग त्याला काय लागेल, त्याची जी कॅपॅसिटी असेल त्या कॅपॅसिटी त्याला वाढवावी लागेल, त्याची रनिंग स्पीड त्याला वाढवावी लागेल. देन द पीरियड मोशन अँड टाइम स्टडी रिलेटेड त्याचे ज्या पण फॅक्टर असतील की त्याचा टाइम कुठे कमी जातो, त्याचा स्पीड कुठे वेअर द इन्क्रीज द स्पीड फॉर दिस पर्सन. म्हणजे त्याचं स्पीड जे असेल ती कुठे त्यांनी वाढवलं पाहिजे, कॅपॅसिटी कुठे वाढवली पाहिजे. दॅट इज द मेथड फॉर द वर्क सॅम्पलिंग सिंथेसिस. देन द नेक्स्ट इज द analytical estimation. Okay, this is the work measurement technique: time study, synthesis, work sampling, predetermined motion, time study and analytical estimation. Okay, now we discuss the one by one method. First one is a time study and work sampling. Okay, first is time studies. Time study means is a work measurement technique for recording the times and rate of working for the element of specified job carry out under the specified condition, and for the analytic the data so as the determine the time necessity for carrying out the job at the defined level of performance. In other words, measuring the times throughout the stopwatch is called as the time study. Okay, जो स्टॉपवॉच असतो आपला, दॅट इज कॉल्ड इज अ टाइम स्टडी. सिंपल आहे. टाइम स्टडी कशावर डिपेंड असतो? सपोज तुम्ही जर ज्या नवीन आपल्या कार्स आलेल्या आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं की त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन येत असतं बघा. जर ट्रिप बटन असतं, त्या ट्रिप बटन मध्ये कॅल्क्युलेशन येत असतं. सपोज गाडी जर 40च्या स्पीडने जर असेल तर 1 मध्ये ती किती किलोमीटर जाऊ शकते ते ॲव्हरेज तिथे दाखवतं. राईट, तुम्ही स्पीड जर इन्क्रीज केलं, सपोज 40 च्या स्पीडनं असेल तर सपोज तुमची गाडी एका तासात 40 किलोमीटर जाईल किंवा 45 किलो जाईल. तुमचं जसं स्पीड असेल तसं व्हॅरी होणार ते. त्याच्यानंतर तुम्ही जर 50 ते 60च्या स्पीडने गाडी जर केली, इन्क्रीज केली परत स्पीड, तर त्या लेवलनी परत त्याचं जे डिस्टन्स आहे ते 50 मिनिटातच कव्हर करणार, जे पण डिस्टन्स आहे. दॅट इज युअर टाइम स्टडी ऑर द वर्क फॉर रिलेटेड युअर कंडिशन. जर त्या टायमाला कंडिशन केली, तुम्हाला फास्टमध्ये जायचं असेल, स्लोमध्ये जायचं असेल, किंवा तुम्हाला 1 तासात जर 40 किलोमीटर जायचं असेल पण तुम्हाला ते जर 45 मिनिटामध्येच कव्हर करायचं असेल, तर तुम्हाला ते काय करावं लागतंय त्या टाईममध्ये. सपोज एखाद्या ठिकाणी इमर्जन्सी असेल, ॲम्ब्युलन्स असेल, त्यांना जर 45 मिनिटामध्येच ते कव्हर करायचं असेल पण तिथे जर 1 तास लागत, तर त्यांना त्यांचं स्पीड इन्क्रीज करावं लागतं. ते कॅल्क्युलेशन करावं लागतं. सपोज कॅल्क्युलेशन की 45 मिनिटामध्ये जर आपण 1 मिनिटामध्ये किती किलोमीटर रन असेल ते कम्प्लीट करू, त्याच्या रिलेटेड आपण 45 मिनिटामध्ये 45 मिनिटामध्ये 40 किलोमीटर आपण तिथे
पोहोचू शकतो. दॅट इज द वर्क मेजरमेंट and depend on condition and analyze the what is the condition related to that work. Okay, then synthetic data, the work measurement techniques for the building of the time for a job or plans of the job at a defined level of performance by totaling the element times obtained previously from time study and the other job containing the element concerned for the synthetic data. Simple example, suppose कंपनी प्रोडक्शन लाईन मध्ये एखाद्या जॉबचं वर्क करत असताना स्टार्टिंगला त्या जॉबला जर सपोज सीएनसी आपण जॉब करायला त्याला 30 मिनिट लागत असतील, 30 मिनिट एका जॉबसाठी आपल्याला रिक्वायर्ड असतील. पण आपण काय अनालिसिस केलं पाहिजे, जॉब इज डिफाईन लेवल ऑफ परफॉर्मन्स, जॉबची परफॉर्मन्स कशी 30 सेकंड मध्ये जर त्याला 100% पण क्वालिटी येत असेल तर आपण तो जॉब 30 सेकंड पेक्षा त्याचा स्पीड इन्क्रीज करू, म्हणजे सीएनसीचा आपण स्पीड वाढवू शकतो. ओके, ते स्पीड जर इन्क्रीज केलं तर आपण तो जॉब जर 50 त्याच क्वालिटीमध्ये, सपोज क्वालिटी 100% असेल पण नेक्स्ट जॉबला क्वालिटी 99% येत असेल, 1% ती तुम्हाला विजिबल नाही असणार क्वालिटी. ओके, तर तुम्ही 25 सेकंड मध्ये तो जॉब कम्प्लीट केला गेला पाहिजे. दॅट इज युअर लेवल ऑफ परफॉर्मन्स फॉर द इलेमेंट टाइम्स अँड स्टडी द टाइम स्टडी फॉर द जॉब कंटेनिंग इलेमेंट. तो जॉब रिलेटेड जेवढा स्टडी असेल त्याची फिनिशिंग कुठे कम्प्लीट होत असेल, त्याचा टायमिंग असेल, त्यानंतर त्याच्या रिलेटेड फॅक्टर असतील, सपोज त्याचे प्रोग्राम असतील त्या रिलेटेड 30 मिनिटांमध्ये कोणते कोणते प्रोग्राम करतो, तो कटिंग करत असेल, ड्रिलिंग करत असेल, टर्निंग करत असेल, टॅपर टर्निंग असेल, एज कट करत असेल, तर त्या फॅक्टर त्या मेथडचा स्टडी केला गेला पाहिजे आणि कुठे टाइम आपल्याला कमी करता येईल आणि तो जॉबला 30 मिनिटचा लागतो तो 25 मिनिटमध्ये कसा कम्प्लीट. दॅट इज द सिंथेटिक डाटा वी रिक्वायर्ड अँड analyze the all the factor related your job. Okay, this is the method for time study synthetic. Now third is the work sampling, the technique in which a large number of observations are made over the period of time of any one or group of machines, process worker. Each observation record what is the happening at the time. Instead, the percentage of observation recorded for the particular activity or delay measure for the percentage of time during activity. Wait for 2 minutes. Okay, that is the work sampling. There are different types of observation are made for the one or group of machines, process or worker. They are given three process. फर्स्ट इज मशीन. सपोज मशीन असेल तर मशीनचा वर्क, तुमचा जो मशीनवर असेल त्या मशीनचा मॅक्झिमम टाइम कुठे जात असेल ते ऑब्झर्वेशन केलं पाहिजे. त्याचा जर 100% ॲक्युरसी असेल तर नेक्स्ट असेल प्रोसेस. तुमची प्रोडक्शन लाईन जी प्रोसेस असेल त्या प्रोडक्शन लाईनच्या प्रोसेसमध्ये तुमचा मॅक्झिमम टाइम कुठे जातोय दॅट इज विल बी ऑब्झर्व फ्रॉम द सेकंड. सपोज मशीन आणि प्रोसेस जर 100% ॲक्युरसीच असेल. थर्ड इज द रिलेटेड द वर्कर मीन्स वुमन एरर. जो वर्कर असेल तो मशीनवर प्रोसेसमध्ये जो वर्क करत असताना त्या वर्कर कडून टाइम डिले होत असेल किंवा ते वर्क करत असताना त्याच्याकडून जॉब
जो प्रोडक्शन असेल ते करत असेल त्यांच्याकडून जास्त मॅक्झिमम टाइम डिले होत असेल, दॅट इज अ ऑब्झर्वेशन फॉर द रेकॉर्ड व्हॉट इज द हॅपनिंग ऑर द इन्स्टंट टाइम ड्युरिंग द प्रोडक्शन. ओके, त्या टाइमला ते ऑब्झर्वेशन केलं पाहिजे. मग जे पण आपलं मॅक्झिमम वर्क पर्सेंटेज असेल ते 20% 25% होत आलं तर ते आपण मिनिमाइज कसं केलं पाहिजे, 15% मध्ये किंवा 18% मध्ये. दॅट इज द रिलेटेड फॉर द वर्क सॅम्पलिंग मेथड. ओके, now what is the time study method for the work sampling? First one is a time study synthetic data, and third one is a work sampling. Now next, work measurement techniques in observation management. Work measurement techniques and their application. Okay, we already discussed on the techniques. What is the technique related any organization, any job? For the we want to discuss the application. What is time study? Time study application is a short cycle repetitive jobs widely used in a direct work. Okay, this is time study is directly work, and unit of measurement is a 0.01 minute. Okay, that is the centimeter, and unit of measurement for the time study synthetic data short cycle repetitive jobs, that is the centiminutes. Okay, the working sampling long cycle jobs operation म्हणजे सिम्पली काही जॉब असतात 30 मिनिटात कंप्लीट होत्या, काही जॉब असतील ते सायकल असतं त्याचं सपोज शुगर फॅक्टरी घेतली, जर आपण जे केन असतं म्हणजे ऊस असतं, सपोज आपण क्रशिंग केलं, जे रोलर असतात, क्रशिंग रोलर असतात, त्याच्यामध्ये आपण जर ऊसाचं क्रशिंग केल्यानंतर त्याचं फॉर्मेशन होऊन जे पण जी शुगर असेल ती किती जास्तीत जास्त म्हणजे 70 तासापेक्षा जास्त किंवा 60 ते 70 तासाच्या प्रोसेस नंतर तिची शुगर तुमचीवाली रेडी होती. म्हणजे सपोज आज आपण जर कारखाना जो शुगर फॅक्टरी असेल ती स्टार्ट केली, शुगर फॅक्टरी स्टार्ट केल्यानंतर ते क्रशिंग केलं, क्रशिंग केल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी साखर ती बाहेर येते. म्हणजे जे आजचं क्रशिंग केलेलं असेल त्याच्या तिसऱ्या दिवशी म्हणजे 60 ते 70 तासानंतर साखर ती प्रोडक्शन ते रेडी होतं. दॅट इज द लॉंग सायकल मीन्स वर्किंग सायकल. काही काही प्रोसेस असतात की वर्क केल्यानंतर 3 तासामध्ये प्रोडक्शन त्याचं रेडी होतं. दॅट इज द युअर सिंथेटिक सायकल मीन्स शॉर्ट सायकल, and also time study is also short cycle. Okay, okay, this is the application and the unit of measurement related the work measurement technique. Now next is the what are the objective of work measurement. This is the question. What are the objective work measurement related is a very important for the promoting productivity of any organization. It's enable to management to compare alternative methods and also do initial staffing. Work management provide basis for proper planning since it is the concerned with the measurement of time, also called as a time study. Okay, simply upon objective understand केलं what is the objective, that is related your production, like how to increase productivity of any product, any organization. Then the what is the work measurement for the proper planning. Okay, we plan the work what are doing that instant time, and what is the method applied related the observation of the recording like your machines process and the worker. That is also your time study objectives methods. The main objective of the work study is to improve the productivity of man, machine and material. Simply मी सांगितलं होतं की आपलं जे ऑब्झर्वेशन असेल, आपला जो टाइम असेल, तो टाइम कुठे जातोय, क्वालिटी प्रोडक्टची कुठे खराब होते, टाइम कुठे आपला मॅक्झिमम डिले होतोय, दॅट इज ऑब्झर्वेशन मीन्स कुठे कुठे इम्प्रूव्ह करू शकतो. मग आपली जी प्रोडक्टिव्हिटी असेल तिथे फॉर द मेन म्हणजे तुमचा जो वर्कर असेल त्या वर्करमध्ये जे पण मिस्टेक होत असतील, टाइम डिले होत असेल तर त्या वर्करकडून आपण ते इन्क्रीज केलं पाहिजे फॉर द प्रोडक्टिव्हिटी. त्यानंतर तुमचं मशीन प्रॉब्लेम असेल, मशीन स्लो असेल, काही मेंटेनन्स असेल तर त्या मशीनचे पण आपण ऑब्झर्वेशन करून त्याची प्रोडक्टिव्हिटी इन्क्रीज केली पाहिजे. अँड ऑल्सो द मटेरियल जे असेल त्या मटेरियलचा पण डिफेक्ट असू शकतो फॉर द म्हणजे जे पण मटेरियल असेल त्या मटेरियलचा डिफेक्ट असल्यामुळे टाइम पण आपल्याला जास्त लागू शकतो, किंवा रॉ मटेरियल जे असेल ते त्या वेळेवर आपल्याला जर प्रोडक्शन लाईनला मिळालं नाही तर त्यामुळे पण आपला मॅक्झिमम टाइम डिले होऊ शकतो. दॅट इज द पर्पस रिलेटेड फॉर द 3 फॅक्टर्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट 3 फॅक्टर्स फॉर द वर्क मेजरमेंट. फर्स्ट इज अ means your worker, machines and material. This is the 3 condition related the work measurement. Now what are the objective of work study?
This is the your work measurement, and this is your okay. This is first point is a work measurement related, and this is your work study. The main objective of work study is to improve the productivity of my same points for work study or they were improve productivity in mains machine and material. Okay, and the method of performing each operation limit the wastage of production, increase the less practice. Okay, now the next point is the basic procedure of work study is that also we discuss on this topic what is the work study and what is the method study. The basic procedure record the everything that happens during the observation exam the records facts critically develop the most economical methods taking into the account all the circumstances, measure the amount of work involved in the method, use or calculate the standard time for doing it. Simple मी सांगितलं तुम्हाला जे पण वर्क असेल सपोज जिथे पण तुमचे मॅक्सिमम टाइम डिले होतात फॉर युअर मशीन्स वर्कर ऑर युअर मटेरियल ओके ऑर युअर प्रोसिजर ते टाइम टोटली रेकॉर्ड करून जे पण आपलं क्रिटिकल एक्झामिनेशन असेल ते आपण शॉर्ट केलं पाहिजे अँड द युजिंग द इकॉनॉमिकल मेथड फॉर दॅट instant time. Now, time study. Time study in a production and operation management. Time study is also called as work measurement. It is essential for the both planning and control of operations. Or according to the British Standard Institute, time study has been defined as okay. What is the according to British Standard Institute times? It is the application of technique designed to establish the time for a qualified worker to carry out a specified job at the defined level of performance. सिम्पली सांगितले आपण जो पण जॉब करत असेल त्याचा टेक्निक्स असतील त्या टेक्निक नुसारच तो आपण यूज केलं पाहिजे म्हणजे जे आपलं वर्किंग म्हणजे प्रोडक्टिव्हिटी जी कंपनीची प्रोडक्शन लाईनची इफिशियन्सी आहे ही इन्क्रीज असेल टार्गेट हे कंप्लीट होतील आणि त्याच टार्गेट जर कंप्लीट झाल्यामुळे तेच टार्गेट कंप्लीट केल्यामुळे त्याच कंपनीला प्रॉफिट किंवा त्याची प्रोडक्टिव्हिटी ही एव्हरी डे किंवा जे टार्गेट असेल त्या टार्गेट रिलेटेड वीकली असेल मंथली असेल तुमची ती इन्क्रीज होत राहील. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला देतो शुगर फॅक्टरी कोणाला माहित असेल शुगर फॅक्टरी रिलेटेड शुगर फॅक्टरी तुम्ही जर कंडिशन बघितली जेव्हा ते शुगर फॅक्टरी स्टार्ट होते स्टार्ट केल्यानंतर त्याचं जर क्रशिंग होतं क्रशिंग करत असताना सपोज काही शुगर फॅक्टरी असेल सपोज आपला कादवा कारखाना असेल त्यांच्याकडे जे ऊसाचं जे प्रोडक्शन आहे हे खूप प्रमाणात म्हणजे त्यांच्याकडे खूप प्रमाणात ऊस येतात पण सपोज त्यांचा एक पिरियड असतो 2.5 महिने 3 महिने जो पिरियड असतो त्याच्यामध्ये त्यांचं प्रोडक्शन होत असतं. तुम्ही बघितलं असेल की काय आपण ऐकलं असेल की जे पण कारखाने शुगर फॅक्टरीज प्रोडक्शन होतं की त्यांचं झालेलं किती झालेलं आहे ते म्हणतात 1,69,000 त्यांचे जे क्विंटल वाईज जे आपण जे म्हणतो पोते ते असतात क्विंटल वाईज त्यांचा रेकॉर्ड असतो सपोज 1,70,000 झालं किती झालं विचारता कोणी पण विचार किती प्रोडक्शन झालं तर 1,70,000 असतं काहींचं 2 लाख असतं काहींचं 2.25 लाख असतं आणि सपोज काही कारखान्याकडे ऊस हा जास्त प्रमाण प्रोडक्शन एक प्रकारचं ऊस म्हणजे जे असतात हे जास्त प्रमाणामध्ये त्यांच्याकडे रिक्वायर्ड असतात ओके त्याच्याकडे पूर्णपणे असतात पण प्रॉपर काय प्रॉब्लेम होतो जो कारखाना 1.80 लाखाचा जर त्याचा जर होत असेल टार्गेट तर कधी कधी त्याचं 1,60,000च होतं काय होतं कारण की सपोज काही बॉयलर रिलेटेड फॅक्टर असतील बॉयलर असेल स्टीम टर्बाईन असतील त्याच्या मोटर्स असतील क्रशिंग रोलर असतील कुठे ना कुठे डिफेक्ट त्याचा किंवा मेंटेनन्स मध्ये प्रॉपर मेंटेनन्स झाल्यामुळे वर्किंग कंडिशन मध्ये ते शटडाऊन होऊन जातं. जर बॉयलरचा प्रॉब्लेम आला ट्यूबचा प्रॉब्लेम आला स्टीम टर्बाईनचा प्रॉब्लेम आला किंवा तुम्ही जर शुगर फॅक्टरी चिमणी बघितली त्या चिमणीचा जो बेल्ट असतो जो एक आपण त्याला हे असतं आपण त्याला पंखा म्हणतो त्याचं वेट खूप असतं आणि त्याला जवळजवळ 200 ते 250 नट बोल्ट फिट केलेले असतात आणि त्याचं वेट खूप असतं त्याला पूर्ण बॅलन्सिंग करावा लागतो कशासाठी असतो तो जो पण एक्झॉस्ट असतो तो चिमणी थ्रू तो बाहेर एक्झॉस्ट पास करतो. सपोज शुगर फॅक्टरीमध्ये जर त्या बेल्टचा जे ब्लेडचा प्रॉब्लेम जर आला तर त्याला जर मेंटेनन्स करण्यासाठी 4 दिवस लागतात 4 दिवस लागल्यामुळे काय होतं सपोज डेली आपलं 2,000चं जर आपलं प्रोडक्शन होत असेल शुगर फॅक्टरीचं तर 4 दिवस मायनस झाल्यामुळे काय होतं 8,000चा लॉस होतो
म्हणजे जे आपलं टार्गेट असतं 1,80,000 सपोज पोते असतील त्यांचे किंवा क्विंटल असतील 1,80,000चं टार्गेट असेल ते डायरेक्टली 1,60,000 येऊन जातं. काय येतं? मेंटेनन्स म्हणून. ओके, सपोज तिथे मी प्रॉब्लेम नाही आला, पण काही मोटर्स असतात किंवा फॉर्मेशन असतं काही, तिथे पण तुमचं शटडाऊन होऊन जातं. इकडे जरी शटडाऊन झालं, एक पूर्ण लाईन डिपेंड असते, एका ठिकाणी जरी शटडाऊन झालं तर पूर्ण सिस्टीम ही शटडाऊन होते. ओके, त्यामुळे जो पण कंपनीचा मेंटेनन्स करत असताना प्रॉपर झाला नाही किंवा शटडाऊन आलं तर ते टार्गेट असतं 180, ते टार्गेट होऊन जातं 160 आणि 156,000 मध्ये. त्यामुळे काय होतं, जे पण शुगर फॅक्टरी असेल, जे पण प्रोडक्शन आहे, त्याचं जे बेनिफिट असतं, जे त्यांचं टार्गेट असतं, हे कम्प्लीट होत नाही. कधी कधी काय होतं, वर्क जो पण ऑब्झर्वर असतो, सुपरवायझर असतो, त्यांनी जर मेंटेनन्स प्रॉपर केला नाही, काही कंडिशन असतात, सपोज टीमचं टेम्परेचर हे मेंटेन राहिलं पाहिजे, पण जो तुमचा तिथे जो इंजिनियर असेल तर त्यांनी जर प्रॉपरली ते जर अनालिसिस नाही केलं, प्रॉब्लेम क्रिएट झाला, तर पूर्ण तो मेंटेनन्स येतो, तो मेंटेनन्स मग 4 दिवस 5 दिवस मेंटेनन्स गेल्यामुळे ते पूर्णपणे त्या शुगर पॅटीचं प्रोडक्शन ही लेस होऊन जातं. मग त्यांचं टार्गेट 180 असतं तर 160 होऊन जातं. दॅट इज द मेन फॅक्टर रिलेटेड युअर मेंटेनन्स अँड टाइम स्टडी. कारण त्याचा एक पिरियड असतो, 2.5 ते 3 महिने शुगर फॅक्टरी चालू असते, त्याच्यामध्ये तो ऊस असतो त्या टायमिंगला येतो. सपोज जर आपण 4 दिवस बंद ठेवला तर ते एक्स्ट्रा आपली 4 दिवस जो कारखाना शुगर फॅक्टरी चालणार होती, तो मग काय होतं, जो पण फार्मर असतो, शेतकरी असतो, तो ऊस तो दुसऱ्या कारखान्याला देऊन टाकतो. मग आपलं जे प्रोडक्शन 1,80,000 असतं ते 1,60,000 होतं. म्हणजे दॅट इज द युअर वर्क मेजरमेंट स्टडी आणि दॅट इज द युअर टाइम स्टडी फॉर द डिफाईन ॲज द British Standard Institute. Time study has been the application of technique designed to establish the time of for the qualified worker to carry out the specified job at the defined level of performance. म्हणजे तुम्ही जर एखादा मेंटेनन्स जर कमी वेळामध्ये केला, सुपर 4 दिवस लागले, पण 3 दिवसामध्ये मेंटेनन्स जर केला, जो शटडाऊन होत असेल, तर तुमचं 1 दिवसाचं लगेच प्रोडक्शन वाढतं. दॅट इज द टाइम स्टडी मेजरमेंट. नाउ नेक्स्ट इज a step is a making time study. They given different types of steps. First is the stopwatch time is the basic technique for determining the accurate time standard. They are economical for repetitive time of work. Stepping taking the time study as the select the work to be studied, obtain the record all the information available about the jobs, the operator and working condition likely to affect the time study work. Simply say that what is the obtain and record the your job. Job la time किती लागू शकतो, that is your job. Then the operator and the working condition means your process. The breakdown seems see here. Break down the operation into element. Any element is the institutive part of specified activity composed of one or more fundamental motion selected for convenience of the observation and timing. To measure the time by means of the stopwatch taken by the operator and to perform the each element of operation, either continuous method or snap back down method should be used. Okay, stopwatch यूज केला जातो फॉर द प्रोडक्शन लाईन, की टाइम किती टाइम मध्ये आपण कंप्लीट करतो की ओके, दॅट इज द different types of step related your jobs, operator, working conditions, like your observation and the method for the time should be used. Okay, now at the same time access the operation effective speed of work related to the observation concept of normal speed. This is called as a performer rating, and add the suitable allowances to the compensate the for the factors personal needs continuous continuous. Okay, that to give the standard time of each element. Add the suitable allowances of the factors personal needs. ओके, जे पण टाइम स्टडी रिलेटेड असेल, सपोज वुमन एरर असेल तर जे पण वुमन एरर रिलेटेड, सपोज एखादा वर्कर असेल त्याचा जर प्रॉब्लेम असेल, सॅलरी रिलेटेड प्रॉब्लेम असेल एनी, किंवा त्याचा मेडिकल प्रॉब्लेम असेल, तर त्याला सपोज सॅलरी जर इन्क्रीज केली नाही तर त्याचा ऑटोमॅटिकली जो वर्क असेल हा वर्क तुमचा डिले होत जाणार. सो दॅट इज ऑल्सो ऑब्झर्व द personal needs related to your worker. Then make the details job description describing the method for the using standard time, establish test and review standard whenever necessary. The basic step in time study are the represented by the block diagram in the fact is the ओके. तुम्ही सपोज एखादी गोष्ट अनालाइजला घेतली की 10 मिनिटं लागतात एका गोष्टीने, पण तुम्ही त्याच्यावर जर स्टडी करत गेले, तुम्हाला 10 मिनिटात 8 मिनिटात कम्प्लीट करायचं, नंतर 7 मिनिटात किंवा 6 मिनिटामध्ये कम्प्लीट करायचं, असं जर तुमचा तो अनालिसिस स्टडी असेल तर त्याचा एक ग्राफ क्रिएट होतो. दॅट इज युअर
ग्राफ और ब्लॉक डायग्राम फॉर द स्टेप इन टाइम स्टडी. म्हणजे प्रत्येक स्टेपला तुम्ही काय काय अनालिसिस केलं, किती टाइम कमी केला, that is the analysis for the related jobs and the create the block diagram or step in the time study. Okay, this is your step for making time study. There are different types of, but only some points are important, like your job, operator, working conditions, then the personal needs, and the time necessary for the related your graphs or block diagram. Now, what are the equipment used in a time study? Okay, simply they are the time study watch. Okay, तुम्ही जर बघितलं असेल, जर आपण मोबाईलचा यूज केला, आपला जर मोबाईलचा जर यूज केला, तर काही मोबाईल मध्ये फक्त सपोज तुम्ही बघितलं क्लॉक असेल, घड्याळ असेल, त्या घड्याळामध्ये फक्त आपण जे सेकंद असतात, डिसिमल सेकंद असतात किंवा डिसिमल अवर्स असतात, ते आपण मेजर करू शकत नाही. सपोज अर्धा सेकंद पण आपण तो मेजर करू शकत नाही क्लॉकवर, आपण अनालिसिस किंवा डिस्प्ले नाही करू शकत. मग त्यासाठी काय असतात, स्टॉप वॉच असतं. स्टॉप वॉच डायरेक्टली ते डिसिमल सेकंद, डिसिबल मिनिट आणि डिसिबल अवर्स ते डायरेक्टली डिस्प्ले करतात. ओके, ते आपण सपोज एखादा वर्क 4 मिनिट 30 सेकंड आणि त्याच्यामध्ये पण ते डिसिमल सेकंद असतात, ते आपण ऑब्झर्व करत नाही. ओके, किंवा कॅल्क्युलेट करत नाही. दॅट इज द, त्यामुळेच आपण जो स्टॉपवॉच असतो तो स्टॉपवॉच यूज करतो की डिसिमल सेकंद आणि डिसिबल मिनिट पण आपण मेजर करू शकतो. दॅट इज द टेक equipment for the use in a time study. Which types of equipment? Plain decimal minute stopwatch, decimal hour stopwatch, split hand stopwatch, wind stopwatch, shift use study board, and shift use in a study office. Okay, this is the different types of equipment related time study. What is first one is a plain decimal minute stopwatch, second was a decimal hour stopwatch, third is a split hand stopwatch, wing stopwatch, and this is the two types of sheets for related time study. First is a sheet used in a study board, shift used in a study office.